Student, in previous lecture, we have already completed the two parts of circulatory system, and they are blood and heart. Now, in this lecture today, we will start with the third part of circulatory system, which we know as blood vessels. So we start with the blood vessels. ज्याला आपण रक्तवाहिन्या असं मराठीमध्ये म्हणतो. Now we know that the blood vessels are of three types. So there are three types of blood vessels. So first blood vessel is known as an artery. Second is known as a vein. Artery, vein, and third one is known as a capillaries. ठीक है. तीन प्रकारच्या रक्तवाहिन्या आहेत. आर्टरी, व्हेन आणि कॅपिलरी किंवा आर्टरीज म्हटलं तरी चालेल. ARTERIES आर्टरीज. ठीक आहे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट टू स्टडी इट comparatively. So arteries and veins both are the blood vessels, but there is a difference. Now what is that difference? So first point is artery are thick-walled blood vessels. Arteries are thick-walled blood vessels, and veins are thin-walled blood vessels. Veins are thin-walled blood vessels. So arteries are thick-walled blood vessels and veins are thin-walled blood vessels. Next point. Why the arteries are thick-walled and why the veins are thin-walled? So the second point is the tunica media. In case of artery, that is thick, and the tunica media in vein the tunica media is thin. So arteries are thick-walled and veins are thin-walled, because in case of artery the tunica media is thick, so the arteries are thick-walled, and in case of vein the tunica media is thin, so the arteries are thin-walled. Now, arteries are the blood vessels which carries the pure blood, or they carries the oxygenated blood from heart to organ. So the next point is arteries are the blood vessels which carry pure blood, and from it carry the pure blood from heart to organ. Heart to organ except pulmonary artery. लक्षात येईल का पहा. Arteries are the blood vessels which carry the pure blood, and they carry the pure blood from heart to different organ except pulmonary artery. So in all arteries the pure blood is present, but in case of pulmonary artery there is impure blood. So we know the pulmonary artery because we already studied the heart, and we know that from our right ventricle the pulmonary aorta arises, and that pulmonary aorta will bifurcate into the right and left pulmonary artery. So we know that in the right side of heart there is impure blood, and so as these arteries arises from the pulmonary aorta, and as pulmonary aorta arises from the right ventricle, it distributes which type of blood? That is the deoxygenated blood or impure blood. So all artery contains pure blood except pulmonary artery. Pulmonary artery मध्ये मात्र फक्त अशुद्ध रक्त असतं, कारण ती राईट वेंट्रिकल पासून ते ब्लड घेऊन ऑक्सिजनेशन साठी लांबकडे जाते. ठीक आहे. Now the veins. Veins are the blood vessels which carry the impure blood or deoxygenated blood. It carries
impure blood, and the flow of blood is from organ to heart. From organ to heart. लक्षात आहे काय? ह्याच्यामध्ये शुद्ध रक्त आहे, ह्याच्यामध्ये अशुद्ध रक्त आहे. हा फ्लो हार्ट कडून ऑर्गन कडे, हा फ्लो ऑर्गन कडून हार्ट कडे. आणि इथं पण एक्सेप्शन आहे, आणि ते एक्सेप्शन कुठले? एक्सेप्ट पल्मोनरी व्हेन्स. पल्मोनरी व्हेन्स आठवत आहे का? पहा तुम्हाला सांगितलेला लेफ्ट ॲट्रियम आपण शिकलो. लेफ्ट ॲट्रियम ही गोळा करणारा चेंबर आहे. लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये 4 पल्मोनरी व्हेन येतात म्हणून शिकवलं. आणि लेफ्ट साईडला कुठलं ब्लड आहे? शुद्ध रक्त आहे. 4 पल्मोनरी व्हेन कुठून आल्या? लंग पासून आल्या. कसलं रक्त आणलं? शुद्ध रक्त आणलं. म्हणजे पल्मोनरी व्हेन मध्ये कसलं रक्त आहे? शुद्ध रक्त आहे. बाकीच्या सगळ्या व्हेन मध्ये कसलं रक्त आहे? अशुद्ध रक्त आहे. लक्षात येत आहे? सो व्हेन्स आर द ब्लड व्हेसल्स which carry the impure blood from organ to heart except pulmonary vein. Now the next point is color. Now the color of artery, as they contain the pure blood, the color of artery is a whitish red. They are whitish red in color, and veins, that veins are dark red in color. Dark red, or sometimes it is also known as they are purple in color. They are purple in color. हा फ्रेश ब्लड कंटेन करतात असतं ह्यांच्यामध्ये, म्हणून त्या डार्क रेड असतात. सॉरी, त्या व्हाईटिश रेड असतात. आणि ह्यांच्यामध्ये इम्प्युअर ब्लड असल्यामुळे त्या डार्क रेड असतील किंवा पर्पल कलरच्या असतील. नेक्स्ट पॉइंट, they are present, arteries are present deep inside in the body, or they are deeply present, and veins are present superficially. आर्टरीज ह्या खोलवर आहेत बॉडीमध्ये, आणि व्हेन्स मात्र कशा आहेत? सुपरफिशियली आहे. तुम्हाला वरचेवर व्हेन्स दिसतील, आर्टरी मात्र खोलवर असतील. मात्र डीपली प्रेझेंट जरी असल्या तर काही आर्टरी एक्सेप्ट सम आर्टरीज, काही आर्टरी मात्र सुपरफिशियली प्रेझेंट आहे. मग कुठल्या आर्टरी सुपरफिशियली प्रेझेंट आहे? तर साधारणतः तुम्ही ज्याच्यामध्ये तुमचं ब्लड प्रेशर मोजता ती आर्टरी, म्हणजे तिला आपण काय म्हणतो? रॅडियल आर्टरी म्हणतो. नंतर आर्ममध्ये असणारी ब्रॅकियल आर्टरी, ही सुद्धा सुपरफिशियली प्रेझेंट असते. थायरिजन मध्ये असणारी फिमोरल आर्टरी, ही सुद्धा सुपरफिशियली प्रेझेंट आहे. नेक रिजन मध्ये जाणारी कॅरोटिड आर्टरी, ह्या काही आर्टरी अशा आहेत. सगळ्या आर्टरी डीपवर प्रेझेंट आहेत, पण एक्सेप्ट सम आर्टरीज, काही मात्र सुपरफिशियली प्रेझेंट आहे. मग त्याची नावं मी सांगितली. रिस्ट मध्ये मनगटात असणारी रॅडियल आर्टरी, आर्म मध्ये असणारी ब्रॅकियल आर्टरी, नेक रिजन मध्ये असणारी कॅरोटिड आर्टरी, थायरिजन मध्ये असणारी फिमोरल आर्टरी. हे सगळं काय झालं तर ह्या सगळ्या सुपरफिशियली प्रेझेंट असणाऱ्या आर्टरीज आहेत. बाकीच्या मात्र सगळ्या आर्टरी डीपली प्रेझेंट असतील. पुढे पाहता पुढचा पॉइंट, ह्या ज्या आर्टरी आहेत, that artery shows high blood pressure. Artery shows high blood pressure, and the vein shows low blood pressure. Artery shows high blood pressure, and the vein shows low blood pressure. लक्षात येते, आर्टरी ह्या हार्ट पासून ऑर्गन कडे, म्हणून त्यांच्यामध्ये ब्लड प्रेशर कसं असणार आहे? हार्ट पासून पंप केलेल्या ब्लडवरती प्रेशर असेल. सो इट कंटेन्स हाय ब्लड प्रेशर, अँड वेन शोज लो ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट पॉइंट, द ल्युमेन ऑफ आर्टरी इज स्मॉल. ल्युमेन ऑफ आर्टरी इज स्मॉल. आर्टरीची ल्युमेन कशी असणार आहे? तर आर्टरीची ल्युमेन ही स्मॉल असते, अँड ल्युमेन ऑफ व्हेन, दॅट ल्युमेन ऑफ व्हेन इज अ लार्ज or large, or that is wide, पसरट असेल किंवा मोठी असेल असं आपण त्याला म्हणू शकतो. आता ल्युमेन बद्दल मी हिस्टॉलॉजी शिकवताना सांगणारच आहे. मग इथं एक लक्षात घ्या, इथं ल्युमेन लार्ज काय व्हेन मध्ये, तर तिथं ट्युनिका मीडिया नावाचा मधला लेअर थिन आहे, म्हणून ती ल्युमेन लार्ज आहे. आणि आर्टरी मध्ये ट्युनिका मीडियाच मोठा आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये असणारी ल्युमेन कशी असेल? लहान असेल.
आर्टरी मधली ल्युमेन लहान असते आणि व्हेन मधली ल्युमेन ही मोठी असते. नेक्स्ट पॉइंट, in the lumen the walls are opposite. In case of artery, inside the lumen the walls are absent, but in case of vein, inside the lumen the walls are present. ल्युमेन जी आर्टरीची आहे, आर्टरीच्या ल्युमेन मध्ये वॉल्स असत नाही, असण्याचं काहीही कारण नाही. कारण आर्टरीचा फ्लो कसा आहे तर टुवर्ड्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, मेजॉरिटी माहिती आहे, प्रेशरने ब्लड रन करते तिथं. व्हेन्स मध्ये तसं नाहीये, लक्षात घ्या. व्हेन मधला जो ब्लड फ्लो आहे तो तुमच्या मोस्टली पाहिलं तर ऑर्गन पायापासून हार्टकडे येणारा फ्लो आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी तो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. सगळ्याच म्हणता येणार नाही, पण इकडून पण ब्लड येतो. मग अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. मग ह्याची ही जी व्हेनची ल्युमेन आहे ह्याच्यामध्ये इंटरवलला काही इंटरवलला तिथं वॉल्स असतात की जेणेकरून ब्लड हे ऑर्गन पासून हार्टकडे जात असताना ते रिव्हर्स जाऊ नये म्हणून त्याच्यामध्ये काय असतात, वॉल्स प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, when arteries cut across, they retain their tubular form. When artery cut across, they retain their tubular form. And when veins cut across, when veins cut across, they collapse. लक्षात येतं का? आपण पहा, समजा आर्टरीचा कट झाल्या, कट अक्रॉस, कट झाला आर्टरीला, तर त्या पुन्हा जोडल्या जाऊ शकतात. ते रिटेन देअर ट्युब्युलर फॉर्म, पुन्हा त्या ट्यूबलाइट तयार होतात. पण व्हेन्सचं तसं नाहीये. एकदा जर व्हेन कट झाली तर ती टोटल व्हेन काय होती, कोलॅप्स होती. ती पुन्हा रिजॉईन करता येत नाही. लक्षात येते? हे झाले त्याच्यामधले डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट. पहा, मी परत एकदा रिपीट करते, थोडंसं फास्ट आता लक्ष द्या. आर्टरी आणि व्हेन्स. आर्टरीज थिक वॉल्ड आहेत, व्हेनचा वॉल कसा आहे, थिन आहे. आर्टरी थिक वॉल्ड काय आहे तर त्यांच्यामधला ट्युनिका मीडिया थिक आहे, आणि व्हेन्स ह्या थिन वॉल्ड काय आहे तर त्यांच्यामधला ट्युनिका मीडिया थिन आहे. आता आर्टरी मध्ये कुठलं ब्लड असतं, दे कंटेन द ऑक्सिजनेटेड ब्लड ऑफ प्युअर ब्लड. आणि फ्लो कसा असतो, हार्ट टू ऑर्गन, हार्टकडून ऑर्गनकडे नेणारे आहेत, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी मध्ये मात्र कसलं रक्त असतं, अशुद्ध रक्त असतं. तसंच व्हेन्स मध्ये कसलं रक्त आहे, डिऑक्सिजनेटेड आहे किंवा इम्प्युअर आहे, आणि त्यांचा फ्लो कसा आहे, ऑर्गन टू हार्ट आहे, एक्सेप्ट पल्मोनरी व्हेन. म्हणजे पल्मोनरी व्हेन मध्ये मात्र कशा पद्धतीचं ब्लड असेल, ते इट कंटेन्स द प्युअर ब्लड. कलर बद्दल आपण पुढचा पॉइंट शिकलो. काय शिकलो कलर बद्दल, की कलर आर्टरीचा जो कलर आहे तो कसा आहे, व्हाईटिश रेड आहे, आणि व्हेन्सचा जो कलर असतो तो डार्क रेड असतो, किंवा त्याला आपण पर्पल कलर असं म्हणतो. ठीक आहे. आर्टरीचं लोकेशन बॉडीमध्ये बघितलं तर खोलवर आहे, ते आर प्रेझेंट डीप इनसाइड द बॉडी. आणि व्हेन्स जर तुम्ही बघितल्या तर त्या सुपरफिशियली असतात, वरचे वर ज्या दिसतात त्या काय असतात, व्हेन्स असतात, आणि आर्टरी मात्र खोलवर आहे. पण काही आर्टरी, जसं मी मगाशी नावं सांगितली, कॅरोटिड असेल, फिमोरल असेल, नंतर रॅडियल असेल, ब्रॅकियल असेल, ह्या आर्टरी मात्र सुपरफिशियली प्रेझेंट आहेत. ह्यांची नावं लक्षात ठेवा. आर्टरीमध्ये ब्लड प्रेशर कसं असतं तर हाय असतं, आणि व्हेनमध्ये ब्लड प्रेशर कसं असतं, लो असतं. ल्युमेनची आर्टरीची ही ल्युमेन स्मॉल आहे, आणि व्हेनची ल्युमेन मात्र कशी असते, लार्ज आहे. आर्टरीची जी ल्युमेन आहे ह्या ल्युमेनमध्ये वॉल्स असत नाही, पण व्हेनची जी ल्युमेन आहे ह्या ल्युमेनमध्ये वॉल्स असतात. आणि शेवटचा पॉइंट मी तुम्हाला सांगितला,
आर्टरीला जर कट झाला तर आर्टरी पुन्हा रिजॉईन होऊन त्या ट्युब्युलर फॉर्म त्यांचा तयार करू शकतात. पण वेन्स जर एकदा का कोलॅप्स झाल्या, एकदा का कट झाल्या तर त्या पुन्हा रिजॉईन होऊ शकत नाही, तर त्या काय होतात, कोलॅप्स होतात. सो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बिटवीन द आर्टरी अँड व्हेन्स. आता आपण कंपॅरेटिव्ह हे शिकलो कसं आहे ते. आता आपल्याला दोघांची काय बघायचे, हिस्टॉलॉजी बघायची. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टॉलॉजी ऑफ आर्टरी और टीएस ऑफ आर्टरी. पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे टीएस ऑफ आर्टरी. पहा, so the next point is TS of artery. आता आर्टरीचा जर ट्रान्सफर छेद तुम्ही घेतला, आडवा छेद जर आपण आर्टरीचा घेतला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 लेयर दिसतात. पहा, हा मी आउटर लेयर काढला, त्याच्यात मधला लेयर काढेल. हा असं स्ट्रक्चर असतं ते. पहा, बऱ्यापैकी तुम्हाला रेग्युलर लेक्चरला हे सांगितलेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला ते लक्षात येत असावं असं मला वाटतंय. पहा, तर हा जो आउटर लेयर आपण इथं काढलाय ह्याला म्हणायचं ट्युनिका एक्स्टर्ना. ट्युनिका एक्स्टर्ना किंवा त्याला ॲडव्हेंटेशिया आपण म्हटलं जातं. हा जो मधला लेयर आहे, ह्या मधल्या लेयरमध्ये अशा सर्क्युलरली अरेंज काय दाखवायच्या, स्मूथ मसल्स करायच्या. आणि मधल्या लेयरचं नाव काय आहे, मधल्या लेयरला म्हटलं जातं ट्युनिका मेडिया. ट्युनिका मेडिया. त्याच्यानंतर हा जो आतला लेयर तुम्हाला दिसतोय, ह्या आतल्या लेयरला म्हणायचं ट्युनिका इंटरना. ट्युनिका इंटरना. आणि ही आपली जी पोकळी दिसते हिला म्हटलं जातं लुमेन. पहा, लक्षात येते. आता आपल्याला काय शिकायचंय, तर आता आपल्याला शिकायचंय त्याची हिस्टॉलॉजी. म्हणजे हिस्टॉस म्हणजे टिश्यू आणि लॉजी म्हणजे स्टडी. टिश्यू स्टडी आपल्याला शिकायची. आता ह्याच्यामध्ये पहा, हिस्टॉलॉजी सेपरेटली विचारली जाते. सो व्हेन वी स्टडी द हिस्टॉलॉजी और हिस्टॉलॉजिकली द आर्टरी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. outermost layer is known as a tunica externa or adventitia. Then the middle layer is known as a tunica media, and this innermost layer is known as a tunica intima, but it is also known as a tunica interna. So first layer is a tunica externa. So tunica externa is the outermost layer of artery that is very thick layer, that is a tough layer and made up of collagen fiber. So this layer is a thick layer that is tough and made up of collagen fiber. हा बाहेरचा लेयर थिक आहे, टफ आहे आणि कशापासून तयार झाला आहे, तो कोलॅजेन फायबर पासून तयार झाला आहे. Now inside that the layer is present which we know as a tunica media. Second layer is known as a tunica media. That tunica media is middle layer. That tunica media is a middle layer, and that middle layer is a very thick layer. And such a thick layer is made up of smooth muscle. Smooth muscles and elastic fibers. So this tunica media, it is made up of circularly arranged smooth muscles. ह्याच्यामध्ये स्मूथ मसल्स आहेत, पण त्या कशा अरेंज झालेल्या आहेत, सर्क्युलर
सर्क्युलरली अरेंज. स्मूथ मसलचं स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलंय. मोस्टली आपल्या इंटरनल ऑर्गनमध्ये त्या प्रेझेंट असतात. इनव्हॉल्युंटरी फंक्शनला असतात. हे आपण 11वीला शिकलो आहे. तर अशा सर्क्युलरली अरेंज स्मूथ मसल पासून हा मीडिया तयार झाला आणि इलास्टिक फायबर्स आहेत त्याच्यामध्ये. इलास्टिक फायबर त्याच्यामध्ये असल्यामुळं ही जी काही आर्टरी आहे, द वॉल ऑफ आर्टरी इज अ पल्साटारी. तुम्हाला पल्स जाणवते की नाही? सुद्धा आपण जर रॅडियल आर्टरी बघितली तर तुम्हाला अशी उडलेली ती दिसते. म्हणजे काय? तर ती पल्साटारी आहे, ती तुम्हाला पल्स जाणवते. हार्टबीट जे चाललेलं आहे ते तुम्हाला दाखवते. का दाखवते? तर तिच्याकडे इलास्टिसिटी आहे. आणि इलास्टिसिटी तिच्याकडे काय आहे? तर तिच्यामध्ये इलास्टिक फायबर्स आहे. क्लिअर? That is about the middle ear, and this middle ear is a large or thick as compared to vein in case of artery. Now the innermost layer is known as a tunica interna. आपल्या इयरला आपण काय म्हणतो? ह्या tunica interna. And this tunica interna is made up of flat epithelial cell. Single layer of flat epithelial cell. That single layer of flat epithelial cells, as they are present inside, they are known as a endothelium. लक्षात येते का? पहा, ट्युनिका इंटरना हा आतल्या बाजूला असणारा लेयर आहे आणि हा आतल्या बाजूला असणारा लेयर कशापासून तयार झालेला आहे? तर सिंगल लेयर ऑफ फ्लॅट इपिथेलियल सेल. एकच लेयर आहे फ्लॅट इपिथेलियल सेलचा, पण त्या आतल्या साईडला प्रेझेंट आहे म्हणून त्याला आपण इपिथेलियल न म्हणता त्याला आपण काय म्हटलं जातो? एंडोथेलियम असा शब्द तिथे आपण वापरतो. ठीक आहे. नाउ इनसाइड दॅट ट्युनिका इंटरना द ल्युमेन इज प्रेझेंट अँड दिस ल्युमेन इन केस ऑफ आर्टरी is smaller as compared to veins, and in this lumen the walls are totally absent. हे विसरायचं नाही. आर्टरीचे ल्युमेन ही लहान असते आणि आर्टरीच्या ल्युमेन मध्ये वॉल्स असत नाही. आता आणखीन एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवा. द अँग्युलर मार्जिन अराउंड द lumen, this is the angular margin which is present around this lumen. That angular margin of lumen, it shows tessellation. ह्याच्यामध्ये काय असतं? टेसलेशन. शब्द कसा येतो? TESSELATION. That angular margin shows tessellation. टेसलेशन ह्या शब्दाचा अर्थ इथे एवढाच घ्या की ह्या ज्या एंडोथेलियल सेल्स आहेत, they are very compactly arranged without any space. ते अरेंज झालेले असतात, त्याला तिथे शब्द वापरला टेसलेशन. लक्षात येत आहे? हे झालं आर्टरीची हिस्टॉलॉजी किंवा त्याचा टीएस ऑफ आर्टरी विचारली तर पहिली आर्टरीची डेफिनेशन सांगायची, ही डायग्राम स्केच करायची आणि ह्या डायग्रामवरून मग हे जे एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना सांगायचे, कशाने तयार झाले ते सांगायचे. त्याच्यानंतर त्याचा ल्युमेन सांगायची लहान आहे म्हणून, ल्युमेन मध्ये बॉल्स नाहीये हा एक पॉइंट तिथे एक्सप्लेन करायचा आणि शेवटी त्याच्यामध्ये टेसलेशन म्हणजे the arrangement of that endothelial cell is very compact one, so it is known as a tessellation. हा एक शब्द तिथे सांगायला विसरायचा नाही. That is about the histology of artery. ही काय झाली तर आर्टरीची हिस्टॉलॉजी झाली. लक्षात येते? आता पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे तो आहे टीएस ऑफ व्हेन. असं शिकायचंय, याच पद्धतीने शिकायचंय. फक्त तिथं आपण काय शिकणार आहोत? टीएस ऑफ व्हेन शिकणार आहोत. आता टीएस ऑफ व्हेन जे आपल्याला शिकायचंय तर टीएस ऑफ व्हेन मध्ये पहा, टीएस ऑफ व्हेन मध्ये तुम्हाला किंवा व्हेन आणि आर्टरी मध्ये आत्ताच आपण डिफरन्स पाहिला की आर्टरी म्हणजे शुद्ध रक्त कॅरी करणाऱ्या आणि व्हेन्स मध्ये अशुद्ध रक्त कॅरी करणाऱ्या. किंवा आणखीन इथं एक दोन पॉइंट तुम्ही सांगू शकता की व्हेन्स म्हणजे थिक, आर्टरीज म्हणजे थिक वॉल आणि व्हेन्स म्हणजे थिन वॉल.
म्हणजे आता व्हेनचा वॉल कसा असणार आहे, तर थिन वॉल असणार आहे. तर ते आपल्याला हिस्टॉलॉजिकली पाहायचंय. ही डायग्राम मी काढते त्याची. हा कुठला लेअर झाला, हा व्हेनचा आउटर लेअर झाला. ठीक आहे. आता ह्या आउटर लेअर मध्ये पहा, आउटर मोस्ट लेअरला ह्याच्या सुद्धा ट्युनिका एक्सटर्नाच म्हणायचं. ऍडव्हेंटिशिया पण चालेल. त्याच्या आत तुम्ही मेडिया दाखवा, पण मेडिया कसा दाखवायचा, थिन दाखवायचा. मी मगाशी खूप मोठा दाखवला होता, तेवढा आता दाखवलेला नाही. आणि मग ह्या मीडियामध्ये सुद्धा काय दाखवायचे, तर स्मूथ मसल फायबर, स्मूथ मसल दाखवायचे. आणि मग आतल्या बाजूला कोण दाखवायचा, इंटरना दाखवायचा. आणि इंटरना मग कसा दाखवायचा, एंडोथेलियम तयार झालेला. So, veins are also made up of 3 balls. हा झाला ट्युनिका इंटरना. ही झाली त्याची लुमेन. पहा, आता आपल्याला काय शिकायचे, त्याची हिस्टॉलॉजी शिकायची, जशी आता आपण आर्टरीची शिकलो त्या पद्धतीनं. सो टीएस ऑफ व्हेन, when we observe the TS of vein, it also shows the 3 layers. Out of that, the outermost layer is known as a tunica externa or adventitia. Middle layer is known as a tunica media, and the innermost layer is known as a tunica interna. Now, in case of vein, the tunica externa is also the outermost layer, that is also the thick layer, and that is made up of collagen fiber also, like that of the artery. Now the tunica media, in case of vein, that is a middle layer, and it is also made up of circularly arranged smooth muscle, but the smooth muscles are less in number as compared to artery. Clear? So it is a thin. In case of artery, tunica media is a thick, and in case of vein, the tunica media is a thin. So it is a middle layer, and that middle layer is a thin layer. ठीक आहे. ट्युनिका मेडिया जो आहे, ह्याच्या जसा आर्टरीचा आहे तसाच ह्याचा आहे. तिथं पण तो स्मूथ मसलनी तयार झाला, इथं पण हा सर्क्युलरली अरेंज स्मूथ मसलनीच तयार झाला आहे. फक्त फरक काय आहे, तर तिथं आर्टरीमध्ये स्मूथ मसलची संख्या भरपूर आहे आणि व्हेन्स मध्ये स्मूथ मसलची संख्या कमी आहे. म्हणून आर्टरी मधला मेडिया जाड आहे आणि व्हेन्स मधला मेडिया पातळ आहे. म्हणून आर्टरी थिक वॉल आहे आणि म्हणून व्हेन्स ह्या थिन वॉल आहे, हे विसरायचं नाही. त्याच्यानंतर आता पुढचा पॉइंट ट्युनिका एक्सटर्नाचा आपण पाहतो. सॉरी, ट्युनिका इंटरनाचा राहिला. ट्युनिका इंटरना इज द इनरमोस्ट लेअर ऑफ व्हेन. एकदम आतल्या बाजूला असणारा हा लेअर आहे. And that innermost layer is made up of flat epithelial cell also. And as that epithelial cells that are present inside, they are also known as endothelium. जसं ट्युनिका इंटरना हा आतला लेअर आहे आणि हा इंटरना सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट इपिथेलियल सेल पासून तयार झालेला आहे, जसं आर्टरी मध्ये तसं आहे. आणि ह्याला इथं आपण एंडोथेलियम असं म्हणतो. बरोबर. आता पुढचा पॉइंट पहा, ल्युमेन. सो as the tunica media is thin, the lumen is large, so that is a wide in case of vein. So there is a large lumen in case of vein, and such a lumen, it contains the walls inside, that contain the walls. ह्याच्यामध्ये वॉल्स प्रेझेंट असतात. म्हणजे कसं पहा, समजा ही व्हेन आहे, बरोबर आहे. आता व्हेन मध्ये अशा पद्धतीचे वॉल्स असतात, बरोबर. कशासाठी हे वॉल्स असतात लक्षात घ्या. तर हे वॉल्स प्रेझेंट असण्याचं एक कारण आहे, आणि ते कारण असं की व्हेनचा जो फ्लो असतो हा तुमच्या ऑर्गन कडून हार्टकडे असणार आहे. आणि मेजॉरिटी ऑर्गन आपले ह्या हार्ट पासून खालच्या बाजूने जेव्हा हा फ्लो वर येणार आहे त्यावेळेला अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल आणि त्यामुळं हा रिव्हर्स फ्लो पुन्हा ऑर्गनकडे जाऊ नये
ब्लड व्यवस्थितपणे हार्टकडे यावं म्हणून ठराविक इंटरव्हलला ह्या वेन्समध्ये वॉल्स असतात. मग इथं गिव्ह द रिझन असा क्वेश्चन विचारला जातो. वॉल्स आर प्रेझेंट इन केस ऑफ व्हेन. मग तुम्हाला तिथं सांगता आलं पाहिजे की व्हेन मध्ये वॉल्स का प्रेझेंट आहेत, तर व्हेन्स मधला टू अवॉइड द रिव्हर्स फ्लो ऑफ ब्लड. हे तुम्हाला तिथं आन्सर देता आलं पाहिजे. लक्षात आलं? तर ही माहिती झाली कशाची? टिअर्स ऑफ व्हेनची. आता एक छोटासा पॉइंट आणखी तो पण आपण बघू थोडासा कसा आहे पहा. आता तुम्ही आरटरी पाहिली, व्हेन पाहिली, आत्ताच आपल्याला कॅपिलरी पण शिकायची. तर साधी गोष्ट आहे, तुमच्या हार्ट पासून मोठी आरटरी निघते, ही कोण झाली? आरटरी. ही जी आरटरी आहे ही डिवाइड आणि रिडिवाइड होते अशी, आणि डिवाइड आणि रिडिवाइड होऊन तिच्या ज्या छोट्या ब्रांचेस तयार होतात त्याला आपण म्हणतो आर्टेरिओल्स. त्याला काय म्हणतात तुम्ही? आर्टेरिओल्स. आर्टेरिओल्स पुढे जातात आणि अशा फाईन ब्रांचेस तयार करतात. ह्या ज्या फाईन ब्रांचेस आर्टेरिओलनी तयार केलेल्या आहेत ह्या ब्रांचेसला काय म्हटलं जातं? तर ह्याला म्हटलं जातं कॅपिलरीज. ह्याला म्हणायचं कॅपिलरीज. बरोबर? म्हणजे मेन आर्टरी डिवाइड होते, रिडिवाइड होते आणि छोट्या ब्रांचेस तयार करते, त्याला म्हणतात आर्टेरिओल्स. आर्टेरिओल्स पुन्हा फाईन ब्रांचेस तयार करतात रिडिवाइड होऊन, त्याला म्हटलं जातं कॅपिलरीज. ठीक आहे. आता ह्या कॅपिलरीज युनाइट व्हायला सुरुवात होतात अशा पद्धतीनं, आणि कॅपिलरीज युनाइट होऊन हे स्ट्रक्चर जे तयार होतं छोटं छोटं ह्याला म्हणायचं व्हेन्युल्स. काय म्हणायचं ह्याला? व्हेन्युल्स. आणि व्हेन्युल्स एकत्र येऊन काय तयार होते? तर व्हेन तयार. म्हणजे फ्लो लक्षात येतो का बघा. हार्ट पासून आर्टरी शुद्ध रक्त घेऊन निघतात. आर्टरीच्या ब्रांचेस होतात आर्टेरिओल्स. आर्टेरिओल्सच्या ब्रांचेस होतात कॅपिलरीज. कॅपिलरी तुमच्या बॉडी सेलला शुद्ध रक्त देते. बॉडी सेल पासून जो अशुद्ध रक्त ह्याच कॅपिलरी घेतात. ह्या कॅपिलरी रियुनाइट होऊन व्हेन्युल तयार करतात. व्हेन्युल एकत्र आलं की मोठी व्हेन तयार होते आणि व्हेन अशुद्ध रक्त घेऊन तुमच्या हार्टकडे जाते. लक्षात आलं? तर हे झालं आर्टरी आणि व्हेन्स बद्दल. आता आपल्याला थोडासा पॉइंट एक्सप्लेन करायचा राहिलाय. तो कुठला? तर तो पॉइंट हा आहे, तो आहे कॅपिलरीचा. किंवा इथं आधी मी एक हिपॅटिक व्हेन म्हणून तुमच्या पुस्तकात नवीन पॉइंट दिलाय, त्याच्याबद्दल थोडंसं बोलेल. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हिपॅटिक पोर्टल व्हेन. किंवा पोर्टल व्हेन आहे तुमच्या पुस्तकात, पोर्टल व्हेन्स. आता पोर्टल व्हेन म्हणजे काय पहा. ही कॉमन व्हेन पेक्षा वेगळी असणारी व्हेन आहे. दॅट इज डिफरंट फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन. पण डिफरंट आहे म्हणजे काय? तर याचं एक्झाम्पल आपल्या पुस्तकामध्ये दिलंय, ते असं आहे हिपॅटिक पोर्टल व्हेन. हिपॅटिक पोर्टल व्हेन म्हणजे तुमच्या लिव्हर पासून निघणारी. हिपॅटिक म्हणजे लिव्हर. मग धिस व्हेन स्टार्ट ॲज अ कॅपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन. हे खूप महत्वाचं आहे. धिस व्हेन स्टार्ट ॲज अ कॅपिलरीज. लक्षात येते का? ती स्टार्ट होताना कशी होते? इट स्टार्ट ॲज अ कॅपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन, देन अगेन कॅपिलराइज इन द intermediate organ. Again capillarize in the intermediate organ and then it enters into the heart. पहा काय फरक आहे. नॉर्मल व्हेन घेतल्या कॅपिलरी, व्हेन्युल, व्हेन कुठे गेली? हार्टला गेली. पण हे डिफरंट आहे पोर्टल. काय फरक आहे? स्टार्ट ॲज अ कॅपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन. आता हिपॅटिक पोर्टल व्हेन बद्दलच मी सांगेन. हिपॅटिक पोर्टल व्हेन सुरू होताना कशी होते? तर तुमचे जे इंटेस्टाईन आहे त्याच्या कॅपिलरी एकत्र येतात. कॅपिलरीज इन वन ऑर्गन. कॅपिलरी एकत्र येऊन व्हेन्युल तयार होईल. व्हेन्युल पासून व्हेन तयार झाली. व्हेन कुठे गेली? तुमच्या लिव्हरला गेली. आता लिव्हर मध्ये गेल्यानंतर पुन्हा ही व्हेन पुन्हा
कॅपिलराइज होते, म्हणजे तो झाला इंटरमिडिएट ऑर्गन. सुरुवात झाली इंटेस्टाईन पासून, लिव्हरमध्ये गेली, लिव्हरमध्ये ती पुन्हा कॅपिलराइज झाली, लिव्हरमध्ये पुन्हा कॅपिलरीज झाल्या, कॅपिलरी युनाइट झाल्या, युनाइट होऊन वेन तयार झाली आणि मग ही वेन कुठे गेली, इट एंटर्स इन अवर हार्ट. मग अशी जी वेन असते त्या वेनला काय म्हटलं जातं, तर त्याला म्हटलं जातं पोर्टल व्हेन. सो इट इज डिफरंट, म्हणजे इट स्टार्ट ॲज अ कॅपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन, then again capitalizes in the intermediate organ and then it enters into our heart. Such a type of veins are known as a portal vein and पुस्तकात एक्झाम्पल दिले आपल्या हिपॅटिक पोर्टल व्हेन्स. लक्षात येत आहे? तर हे थोडासा डिफरंट पॉइंट होता पुस्तकातला, तो तुम्हाला मी सांगितले. सो कॅपिलरीज मीन्स finest blood vessels, or they are the network of minute blood vessels. Capillaries means finest blood vessels, or they are network of minute blood vessels. केसासारख्या असणाऱ्या, अतिशय पातळ असणाऱ्या ज्या कॅपिलरीज, ज्या ब्लड व्हेसल्स असतात त्या ब्लड व्हेसल्सला आपण काय म्हणतो, तर त्याला आपण म्हणतो कॅपिलरीज. नाउ वी नो दॅट the capillaries are only made up of internal layer which we know as the interna, and in case of artery and vein the interna is made up of single layer of epithelial cell known as the endothelium. Like that, also in case of capillary the tunica interna is made up of flat layer of epithelium which we know as the endothelium. In case of capillary the externa media they are absent. Now the function of the capillary is it is helpful in the exchange of material. जे काही ब्लड पासून ब्लड आणि सेल ह्यांच्यामधलं एक्सचेंज असतं मटेरियलचं, हे कशाच्या मार्फत होतं, तर हे कॅपिलरींच्या मार्फत होतं. कारण तुम्हाला माहिती आहे आपण क्लोज सर्क्युलेशन असणारे अॅनिमल्स आहोत आणि क्लोज सर्क्युलेशन मध्ये कुठेही टिश्यू हा ब्लड मध्ये डायरेक्टली बात करत नाही, त्यामुळं कुठल्याही सेलवर टिश्यूवर कॅपिलरीचं जाळं असतं आणि मग ह्या कॅपिलरीच्या पडद्यामधून मटेरियलचं एक्सचेंज हे केलं जातं. सो दे आर इन्व्हॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यू अँड द ब्लड. नाउ दॅट कॅपिलरी दे शोज हाय ब्लड प्रेशर. कॅपिलरीज मध्ये ब्लड प्रेशर कसं असतं, हाय असतं. नाउ suppose this is the capillary and this is the wall of capillary. That wall contains number of minute openings on it, about 0.1 mu in size, and through these openings are known as a endothelial pore, or they are also known as a fenestrae, by which the WBC shows diapedastis, or by which the WBC escape out of the blood flow, and that process is known as a diapedastis. लक्षात येईल का? पहा, तिसरी ब्लड वेसलचा टाईप आपण पाहतोय आणि तो कुठला आहे, तर तो आहे कॅपिलरीचा. तर कॅपिलरीज म्हणजे फायनेस्ट असणाऱ्या, केसासारख्या असणाऱ्या ब्लड वेसल्स आहेत. अगदी मायन्यूट ब्लड वेसलचं जाळं म्हणजे कोण, पाहतोय ज्याला आपण ब्लड कॅपिलरीज असं म्हणतो. ह्या ब्लड कॅपिलरीज मध्ये आपल्याला माहिती झालं आता की ह्या फायनेस्ट असणाऱ्या ब्लड वेसल्स आहेत आणि ह्या ज्या ब्लड वेसल्स आहेत ह्या स्ट्रेचेबल आहे. ह्या स्ट्रेचेबल काय आहे, तर ह्याच्या आतल्या बाजूला सिंपल लेअर ऑफ इपिथेलियम आहे ज्याला आपण एंडोथेलियम असं म्हणतो. आता हा जो कॅपिलरीज आहे ह्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मी तुम्हाला सांगितलं की टिश्यू आणि ब्लड ह्यांच्यामध्ये एक्सचेंज हे इनडायरेक्ट होतो थ्रू दिस कॅपिलरी मेम्ब्रेन किंवा थ्रू दिस कॅपिलरीच्या साह्याने ते घडतं. कॅपिलरीमध्ये ब्लड प्रेशर हे हायेस्ट असतं, हाय ब्लड प्रेशर असतं. हायेस्ट म्हणण्यापेक्षा हाय ब्लड प्रेशर असतं हे आपल्याला माहिती आहे. पुढचा पॉईंट आपण पाहिला की कॅपिलरीचा जो वॉल असतो ह्या कॅपिलरीच्या वॉलला मायन्यूट अशी ओपनिंग असतात आणि ह्या मायन्यूट ओपनिंगला आपण एंडोथेलियल पोअर किंवा त्याला आपण फेनेस्ट्री असं म्हणतो की ज्याच्यामधून आपल्या ज्या ब्लड फ्लो मधल्या ल्युकोसाइट्स आहेत किंवा ज्याला तुम्ही WBCs म्हणतात ह्या WBC एस्केप होऊन
ब्लड फ्लो मधून बाहेर येतात आणि ही जी त्यांची प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो तर त्याला आपण म्हणतो डायपॅरासिस. तर अशा पद्धतीने तिन्ही ब्लड वेसल्स आज आपण इथं कंप्लीट केले.